सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल मौके दी, जी हाँ मौके ते चौका मारन दी महारत रखण वालियां दी। चोणां दा मौसम है ते पलटूबाज़ां दी परमार है। पार्टियां बदलियां जा रही ने ते पार्टियां दे वल्लों भी खूब दावे किए जा रहे हैं। अज उन्हां दावियां दी भी गल करांगे। दावे यही ने कि साडे संपर्क दे विच तुहाडे वड्डे लीडर ने वो एक दूजे दे उत्ते इल्जाम लगा रहे हैं। दावा आम आदमी पार्टी ने भी किया है कि कई मंत्री उन्हां दी संपर्क दे विच ने, उन्हां दी पार्टी दे विच आना चाहुंदे ने। कांग्रेस दे मंत्रियों नूं लैके आम आदमी पार्टी ने दावा किया है, तां पलटवार कांग्रेस दे वल्लों भी किया गया। हुण सवाल है कि बाकी इस समय कांग्रेस दे कोई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी दे संपर्क दे विच ने या जाना चाहुंदे ने, जां इस दावे दा आधार की है। जे आम आदमी पार्टी दावा कर रही है तां फिर इसदा आधार की है कि चार मंत्री जिहड़े तुहाडे वाले पासे आना चाहुंदे ने, अज गल उसदी भी। दूजे पासे जेकर आम आदमी पार्टी दे दाविਆਂ ते गौर करिए तां कि मंत्रियों नूं कांग्रेस की थां आम आदमी पार्टी च अपना सियासी भविख ज्यादा वधिया दिख रहा है। अज गल इसदी भी। खैर अज गल हर दावे दी ते गल पलटूबाज़ां दी। चोणां दा मौसम है ते दल बदलू भी हवा दा रुख देख रहे ने। पार्टियां वल्लों भी जोड़ तोड़ किया जा रहा है, जिस दे विचाले हर कोई पार्टी आपो अपने दावे कर रही है। पंजाब च सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश दे विच लगी आम आदमी पार्टी के आगू राघव चड्ढा ने वड्डा दावा किया है कि कांग्रेस सरकार ते चार मंत्री आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के नाल संपर्क कर रहे हैं। वो आप दे विच आउण दे लई गाले ने, पर आम आदमी पार्टी इन्हां नूं लै नहीं रही क्योंकि उन्हां ते रेत माइनिंग के इल्जाम ने। पंजाब कांग्रेस दे चार मिनिस्टर्स सानू लगातार संपर्क कर रहे ने, अपनी कांग्रेस नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी ज्वाइन होना चाहुंदे ने। सानू कांग्रेस दे चोर अते रेते माफी अपनी पार्टी च नहीं चाहिए। सानू साडी पार्टी च ओ बंदे नहीं चाहिए जिन्हां ने पंजाब दी मिट्टी भी बेच दित्ती होवे। राघव चड्ढा के दावे ते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पलटवार करदे कहा कि आम आदमी पार्टी शुरलियां छड्ड रही है। कहण नूं तां असीं भी कह दिंदे हां कि केजरीवाल कांग्रेस दे विच आउणा चाहुंदा है, पर असीं लेना नहीं चाहुंदे। हुण मैं कहा कि जी केजरीवाल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा, पर असीं लेना नहीं। ना कोई मतलब बनया इहदा, ना वो कर रहा, ना ऐसी लेना है, ना कोई गल है, ना वास्ता। ये इस तरह दियां जिहड़ियां छुरलियां ये किसी तरह हुण पंजाब च काम नहीं आउणियां। दावे आपो अपने ने, पर पिछले समय का रिकॉर्ड वेखीए तो आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार टुट रहे हैं। तिन्हां चों ज्यादातर कांग्रेस दे विच गए ने, पर हुण चोणां सिर ते ने, कौन किधर पलटी मार जावे कोई नहीं जानदा। रोपड़ तो अवतार कंबोज, न्यूज़ 18 पंजाब। तो दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, पर इन्होंने दावियों के दम कितना है, आधार की है, तो दूजे पासे कांग्रेस का तर्क की है, सब की गल होएगी। सब तो पहले तुहानूं तारफ करवाने अज के मेहमानों के नाल, जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं, इस चर्चा के शामिल होणगे। अज साडे नाल जुड़ रहे हैं अमित बावा जी, जो कि कांग्रेस नूं रिप्रजेंट करनगे। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी तुहाडा। साडे नाल हरीश राय टांडा जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रजेंट करनगे, ते आम आदमी पार्टी तो अहबाब गरेवाल जी साडे नाल जुड़ रहे हैं। गरेवाल साहब ते टांडा जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत गरेवाल साहब तुहाडे तो ही, आम आदमी पार्टी तो ही। पहला सवाल सीधा ही, हर कोई जानना चाहता है कि चार मंत्री तुहाडे वल जिहड़े आना चाहते हैं, जिन्हां नूं लैके तुसीं दावा कर रहे हो, तुहाडे दावे दा आधार की है, बेस की है? गौरव जी, बेस ये है कि ये जिहड़े कल्ले चार मंत्री नहीं, बहुत सारे कांग्रेसी होर ने जिहड़े आना चाहते हैं, ਜਿਹੜੇ कि हुण ये देख रहे हैं कि कांग्रेस दे विच जिस तरह की खिंचतान चल रही है, जिस तरह का फेलियर कांग्रेस सरकार पिछले 4.5 साल तो रही है, तो जो आ पिछले 3-4 महीनों च सिद्धू साहब हो जान, चन्नी जी हो जान, जो भी गल्लां कर रहे ने, उत्थों सब नूं पता लगदा कि ये कोई सीरीयस पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, सिर्फ लोगों का बेवकूफ बनाउण नूं कीता जा रहा है। हुण गल ये है कि जिन्हां ने 4-4.5 साल मलाई खाधी, वो किते ना किते आपां कहना ना फुट इन द डोर, वो उत्थे फुट इन द डोर रखना चाहुंदे है। पर साडा बड़ा स्पष्ट ते साफ एक रवैया है कि असीं इहो जे किसी व्यक्ति नूं जिहड़ा टेंटेड होवे ना तां नाल लवांगे, ना असीं उहनूं शामिल करांगे। ते रही गल चन्नी साहब की गल कहण दी कि कहण नूं असीं कुछ भी कह दईए, गल्लां तां ਉਹ ਵੀ ਰੋੜਦੇ ਨੇ सर, NRI भी ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋੜਨ ਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿੰਟਡ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਬਾਬ ਲੋਕਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ। ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ 4 ਅਜਿਹੇ ਜੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੌਰਵ ਸਮੇਂ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੰਬਰ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਮੁਖੌਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਬੈਠੇ ਆ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਠਾਪਟਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਹਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨੇਮ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 MLA ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਏਡੀ ਕਾਬਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਇਹ ਆਪਣੇ MLAs ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ MLA ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨਲਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ। MLA ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੈਚੁਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ।
ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਚਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਬਖੂਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ 130 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਬਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 125 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਟਟੋਲ ਲਓ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਸਰ, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿਆਓ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ। ਦੱਸੋ ਆਖਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ? ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬੇਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਖੜੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਠਾ ਪਟਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੈਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਇਧਰੋਂ ਡਿਸਗਰੰਟਲ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਰੈਕੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚਾਂਸਿਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 4-5 ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਡਿਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਿਕਟ। ਹੁਣ ਡਿਲੇਮਾ 'ਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ 2
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋੜਨੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੰਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵੀਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਪੋਚਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੇਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੇਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਵਹੀ ਮਾਰੇ ਜਿਸਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਆ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੌਰਵ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਂ। ਨੰਬਰ 2 ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, 6 ਸੀਟਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੋਂ, 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੋਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਭਾਗੇ 4 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੇਂਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਜੱਚਦੀਆਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾੜੇ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਗਣ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਿਆਇਓ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲਿਆਇਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਲਕੀਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਸਰ, ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਵੱਖਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਡੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਲੈਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨੈਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ 5-10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੱਤੇ ਖੁੱਲਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰ। ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਰ, ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਚੂਹੇ ਕੁੱਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਚੂਹੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੋਣਗੇ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਲਟੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਟੇਂਟਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਓਪਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਰਾ ਜ਼ੂਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ I kept quiet all this while because all of us had complete faith on Arvind Kejriwal. Day before yesterday, I saw giving 2 crore rupees in cash to Kejriwal. When I asked him, Kejriwal said a few things happen in politics. After giving scene Jain, Satyendra Jain, health minister, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਇਨ ਕੈਸ਼। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਂਟਡ ਦੀ, ਐਲੇਜਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਆ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਲਓ। 24 ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵਾੜ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਭੱਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਅਮੀਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੂਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਣ ਲਓ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਸਰ ਸੁਣੋ, G23 ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰੈਡੀ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਕਿਹਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਂਡੇ ਤਾਂ ਸਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ G23 ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਨੇਮ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ
ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਰ, ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਫੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕਰ ਆਓ, ਲਓ। ਜਦੋਂ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਹੋ। ਗਿਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਓ, ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ- ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ- ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਚਲੋ। ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵਾਹ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਹ। 4 ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ- ਨਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਾਈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਲੋਲ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਭੈੜ ਸੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਕੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਲੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਰ 2013 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਗਏ। ਓਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਮਹਾਰਾਜ। 2000 ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ 2013 ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਣਾ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕੇਤਿਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ 2017 ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੀਟੀ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੜੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖੌਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੋਰਲੀ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਕੱਢਿਆ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੱਢਿਆ, ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 4 MP ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ 20 MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਪਟਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਬੰਡਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨੀ ਬੈਗਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ। ठीक है टाडा साहब, मैं जवाब ले लवां, मेरे को समा बहुत पूरा एक छोटा कमेंट मैं जरूर चाहूंगा अमित बाबा जी और गरेवाल साहब। अमित जी पहला ਤੁਹਾਡਾ बहुत सारे एलिगेशंस ने, पर एक सच ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। मैं कुछ तस्वीरां भी दिखा रहे हैं, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਸਵਿਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ 4 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਪਰ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿ 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖੁੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਖਤਰਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਢਾਪਨ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਢਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਗੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, 24, 27, 32 ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਕੁआं एक है पानी भरे अनेक, भांडे में ही भेद है पानी भरे सब एक। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।